دل بہت تیز دھڑک رہا تھا کہ ابو نے کہا، دیکھو کوئی چیز ہے جو ہمارے دائیں بائیں پہاڑیوں پر ہے۔ میں کافی دیر سے اس کو نوٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہماری کار کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، مجھے پرسنلی رات میں ڈرائیو کرنا بہت اچھا لگتا ہے، جب روڈ بالکل خالی اور سنسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان خالی سڑکوں پر اکثر ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے ہمارے ذہنوں میں سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ کراچی سے معصوم عباس نے بھیجا ہے، اور یہ واقعہ جہاں انتہائی حیرت انگیز ہے، وہیں آپ کے ذہنوں میں بھی ان سوالات کو جنم دے گا جو آج تک عباس کے ذہن میں بھی گھومتے رہتے ہیں۔ آخر تک اس واقعے کو ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کا انجام واقعی آپ کو چونکا دے گا۔ تو عباس اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سناتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایسا خوفناک واقعہ ہے جب میں اپنی فیملی سمیت پوری رات حیدرآباد ہائی وے کے بیچ میں کار لاک کر کے بیٹھا رہا۔ یہ 2016 کی ایک سنسان رات تھی جب ہمیں رات گئے کراچی ٹو حیدرآباد کا سفر کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرا اس دن یونیورسٹی میں تھیسس ختم ہوا تھا اور پورا ویک جاگ جاگ کر تھک چکا تھا، تو روم میں آ کر بیڈ پہ لیٹا ہی تھا کہ نیند آ گئی۔ شاید میری آنکھ لگے آدھا ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، بڑے بھائی نے آ کر مجھے جگا دیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور معلوم ہوا نانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ماموں نے فوراً گھر پہنچنے کو کہا ہے۔ تو سب لوگ تیار ہو گئے ہیں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں جس کنڈیشن میں تھا ویسے ہی اٹھا اور ایک دو کپڑے بیگ میں رکھ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ یوں رات گئے تقریباً 12 بجے کالا پل کے قریب سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہمیں کراچی بارڈر کراس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا۔ کراچی تو رات کے اس پہر بھی پر رونق جگمگا رہا تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، ٹریفک بالکل جیم۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا اونگ رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کار کے باہر بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا ہم کراچی کی حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ رات کا اندھیرا بھی تھا اور روڈ پر صرف ہماری کار کی لائٹس تھیں۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، ہمارے آس پاس کوئی اور کار نہیں تھی۔ بڑا بھائی کار چلا رہا تھا اور باقی امی ابو بہن تینوں پیچھے کی طرف سو رہے تھے۔ بھائی نے جب مجھے جاگتے دیکھا تو کہا، تم نے اپنی نیند پوری کر لی ہے نا، اب مجھ سے باتیں کرتے رہو تاکہ میں سو نہ جاؤں، مجھے نیند کے جھونکے آ رہے ہیں۔ کیونکہ ان دنوں تھیسس میرے سر پہ سوار تھا تو میں نے اس سے ریلیٹڈ ہی باتیں بھائی کو بتانا شروع کر دیں۔ باتیں کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا بھائی کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، تم باہر دیکھو کتنا سناٹا ہے، جبکہ اس راستے پر کتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں اور یہ راستہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ دیکھو آس پاس کتنے پہاڑ ہیں، کتنا پتھریلا علاقہ ہے، روڈ بھی صرف برائے نام ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ راستہ اتنا چینج کیسے ہو گیا ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ہم حیدرآباد گئے تھے، 2 ہفتوں میں اتنا بدل نہیں سکتا، اور جی پی ایس بھی کام نہیں کر رہا ہے، نہ موبائل میں سگنلز ہیں۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا تو واقعی بالکل سگنلز نہیں تھے۔ بھائی کی بات سن کر مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسی وقت گھبرا کر ابو کو جگا دیا۔ ابو کو تفصیل بتائی تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ حیدرآباد کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بھائی تقریباً ہر مہینے
कराची से हैदराबाद जाता था अम्मी को लेकर, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं था कि भाई भूले से गलत रास्ते पे चला गया हो। सिचुएशन ऐसी थी कि हम कार को कहीं साइड में रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि अम्मी और बहन भी साथ थे। भाई कार चलाता रहा। रास्ता बिल्कुल सीधा था, कोई मोड़, कोई साइन बोर्ड, कुछ ना था कि अंदाजा लगाया जा सके हम कहाँ हैं। हम परेशान बैठे इधर उधर देख रहे थे कि मोबाइल में मैसेज की ट्यून बजी और मैंने लपक कर अपना मोबाइल चेक किया। किसी का मैसेज आया हुआ था, मतलब मोबाइल में सिग्नल्स आ गए थे। फौरन जीपीएस मैप चेक किया और मैप हमारी कार के लोकेशन बलूचिस्तान के किसी इलाके की शो कर रहा था। हम बिल्कुल क्लूलेस हो गए थे कि आखिर ये क्या हुआ है। भाई ने अपना मोबाइल भी चेक किया और उसमें भी एग्जैक्ट सेम लोकेशन शो हो रही थी। लेकिन ये नामुमकिन सी बात थी, इसलिए हमने खुद को तसल्ली दी, क्योंकि सिग्नल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं इसलिए ऐसा शो हो रहा है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा हल नहीं था। भाई कार ड्राइव करता रहा और हम आस पास गौर गौर से देखते रहे कि शायद कोई इंसान, पुलिस चौकी, कोई रोशनी नजर आ जाए। अम्मी जो नानी की तबीयत की वजह से पहले ही परेशान थी, अब इस अजीब सिचुएशन में रूहान सी हो गई थी। एकदम भाई की आवाज से मैं चौंका। भाई मुंह ही मुंह में कुछ कह रहा था और कार की लाइट्स बंद हो चुकी थी। सड़क पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। भाई कह रहा था कि लाइट्स खुद से बंद हो गई हैं। अब हमें रोड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब्बू ने मशवरा दिया कि कार को किसी साइड पे रोक लो, बाहर निकल कर देखते हैं। भाई ने अंदाजे से कार रोक लिया और हम तीनों बाहर निकले। हमारे दोनों अतराफ छोटे छोटे पहाड़ों का सिलसिला था और जिस रोड पे हम कार चला रहे थे वो बिल्कुल टूटा फूटा सा एक रास्ता था। भाई ने हमको रुकने को कहा और सीधे हाथ की पहाड़ी पे चढ़ने लगा। हालांकि अम्मी और अब्बू उसको रोक रहे थे, भाई के पीछे ही मैं भी लपक कर पहाड़ी पे चढ़ गया। मैं जैसे ही भाई के नजदीक पहुंचा, भाई ने मुझे शोल्डर से पकड़कर एक तरफ घुमा दिया और कहा, वो देखो। कहीं दूर बहुत धीमी सी रोशनी नजर आ रही थी, जैसे आग जल रही हो। वो बिल्कुल उसी तरफ थी जिस तरफ रोड जा रहा था। हमने नीचे आकर अब्बू को बताया और ये फैसला किया गया कि हम उसी तरफ जाएंगे, लेकिन उस रोशनी से जो शायद किसी का घर हो या लोग पहाड़ी पर कहीं आग जलाकर बैठे हों, उससे पहले कार को किसी जगह पार्क करके फिर अब्बू और मैं जाएंगे। ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमारे साथ खवातीन थीं और हम एक ऐसी जगह थे जो बिल्कुल अनजान थी। तो इन केस अगर कुछ मसला हो तो कम से कम खवातीन महफूज रहें और भाई उनको लेकर किसी सेफ जगह पे जा सके। हम वापस कार में बैठे और सफर दोबारा शुरू हुआ। हर थोड़ी देर बाद भाई कार को रोकता और किसी छोटी सी पहाड़ी पे चढ़कर देखता, लेकिन बदस्तूर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद भी वो रोशनी उतने ही फासले पर दिख रही थी। अब भाई और अब्बू के अलावा मैं, अम्मी और बहन, हम तीनों ने डर से रोना शुरू कर दिया। वाकई शायद आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कितना डरे हुए थे। डर से बुरा हाल हो रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था कि अब्बू ने कहा, देखो कोई चीज है जो हमारे दाएं बाएं पहाड़ियों पर है। मैं काफी देर से उसको नोट कर रहा हूं। यह हमारी कार की रफ्तार के साथ साथ हमारा पीछा कर रही है। मुझे अब तक समझ नहीं आया है कि वो क्या है, लेकिन एक सफेद कपड़ा बार बार हवा में लहराता हुआ दिख रहा है। कभी वो हमारे राइट साइड पे होता है, कभी लेफ्ट साइड पे। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैं बस चीखें मारकर रोने लग जाऊं। यह सफर खत्म नहीं हो रहा था और एक के बाद एक अजीब सूरत हाल पैदा हो रही थी। मैंने आंखें तो बंद कर ली, लेकिन मुझे भाई की आवाज आई कि जी अब्बू, मैं भी देख रहा हूं।
لیکن میں اس سے زیادہ تیز نہیں چلا سکتا کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے. دونوں لائٹس بند ہو چکی ہیں. اسی وقت کار کسی چیز سے بہت زور سے ٹکرا کر رک گئی اور اس وقت میں خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور میری چیخ نکل گئی. میری آواز سے امی اور بہن نے بھی رونا شروع کر دیا. ابو زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے. اب وہ وقت تھا کہ بھائی کے چہرے پر بھی خوف نظر آ رہا تھا. بھائی مستقل ایکسیلیٹر پریس کر رہا تھا لیکن کار بالکل بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اس نے ریورس گیئر لگایا اور فل سپیڈ میں کار پیچھے کی طرف چلانے لگا. اسی وقت ایسا لگا کوئی چیز غراتی ہوئی ہماری طرف آ رہی ہے. یہ جو بھی چیز تھی شاید وہی ہمارے سامنے آئی تھی اور اسی سے کار ٹکرا کر رک گئی تھی. میں بھائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ ہی تھا. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر نیچے کر لیا تھا. کار میں سب لوگ زور زور سے دعائیں پڑھ رہے تھے کہ اچانک کار رک گئی. میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو روڈ پر روشنی ہو رہی تھی لیکن یہ ہمارے کار کی لائٹس نہیں تھی. ہماری کار کے پیچھے کوئی کار رکی ہوئی تھی. یہ اس کی لائٹس کی روشنی تھی. بھائی نے شاید اسی وجہ سے کار روک لی تھی. ایک دم بھائی کی طرف کے شیشے پر نوک ہوا. شیشے مٹی سے اتنے دھندلے ہو رہے تھے کہ نظر نہیں آ رہا تھا باہر کون ہے. ابو کے منع کرنے کے باوجود بھائی نے شیشہ نیچے کر دیا. ایک آدمی فورس کی یونیفارم میں کھڑا ہوا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھائی کو باہر آنے کا کہا. بھائی اور ابو باہر نکلے اور پھر وہ تینوں باتیں کرنے لگے. ابو نے ان کو شروع سے اب تک کی ساری تفصیل بتا دی. یہ بھی بتایا کہ آگے شاید کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی ہماری کار سے ٹکرایا ہے, اس لیے ہم کار کو ریورس کر رہے تھے لیکن ہمیں کچھ دکھا نہیں تھا کیونکہ کار کی لائٹس کام نہیں کر رہی تھی. اس نے ابو کی بات ایسے سنی انسنی کر دی جیسے یہ کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں تھی. وہ آرمی کا نوجوان تھا اور اس وقت وہاں پیٹرول پہ تھا. جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں تسلی ہوئی. پھر انہوں نے بھائی کو اپنی جیپ کے پیچھے پیچھے آنے کو کہا. وہ لوگ ہمارے آگے آ گئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. اب ہم دوبارہ اسی جگہ سے گزرے جدھر اندازاً تھوڑی دیر پہلے ہماری کار سے کوئی ٹکرایا تھا. لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا. کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم ان کی چوکی تک پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا جی پی ایس کی کوئی غلطی نہیں تھی. ہم واقعی بلوچستان میں موجود تھے. اس لیے وہ لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہم لیڈیز کو کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں. انہوں نے امی اور بہن کو کرسیوں پر بٹھا دیا جبکہ ہمیں زمین پر. ان کے خیال میں ہم سمگلرز یا کڈنیپرز تھے. وہ تو شکر ہوا کہ ابو کے پاس ہم سب کی آئی ڈیز کی کاپیز تھیں. ابو نے ان کو دکھائی لیکن تب بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی. خیر اللہ اللہ کر کے صبح کی روشنی ہوئی اور تب انہوں نے کسی جگہ کال کر کے ہمارے بارے میں بتایا. پھر ان میں سے 2 جوان ہمیں اپنی جیپ میں بٹھا کر تقریباً 2-2.5 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک بلڈنگ کے سامنے رکے. اب روشنی میں ہمیں سارا علاقہ دکھ رہا تھا. کہیں پہاڑیاں تھیں, کہیں چھوٹی چھوٹی جھیلیں, لیکن سارا علاقہ غیر آباد تھا. دن کی روشنی میں بھی ہم یہ سوچ کر کانپ گئے تھے کہ آخر یہ ہوا کیسے. ہم کراچی سے حیدرآباد ایک بالکل سیدھے راستے پہ جا رہے تھے جدھر ہمارا آنا جانا معمول تھا. یہ کراچی کے بالکل ہی دوسری طرف ہم کیسے جا سکتے تھے. ایون کہ راستہ بھی بھٹک جائیں تو کوئی چانس نہیں تھا کہ ہم اس طرف آ نکلے. جب ہم گورنمنٹ کی اس بلڈنگ میں پہنچے جس کا ہم کو علم نہیں تھا کہ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. ہماری ساری بات تفصیل سے سنی. ہم نے اپنے ماموں سے بھی ان لوگوں کی بات کروائی کہ ہم واقعی حیدرآباد جا رہے تھے. ابو نے اپنے آفس کال کر کے اپنے باس سے بھی ان کی بات کروائی جو کہ اتفاقاً ایک ریٹائرڈ آرمی پرسن تھے. تب جا کر ان لوگوں کو ہماری بات پر بھروسہ ہوا. پھر ہماری واپسی کا بندوبست کیا گیا لیکن ہماری کار ہمارے حوالے نہیں کی گئی, حالانکہ اس میں ہمارا کافی سامان موجود تھا.
हमें बाहिफाजत हमारे घर तक पहुंचा दिया गया। घर में एंटर होते ही हमारा ऐसा हाल था कि एक दूसरे के गले लग के रोने लगे। शायद हमें कुछ घंटों पहले तक ये अंदाजा नहीं था कि हम कहां फंस गए हैं और हर गुजरता लम्हा हमें मौत की तरफ ले जा रहा था। अब ये वाकया गुजरे कितने साल हो चुके हैं। हमने उसके बाद कभी बाय रोड हैदराबाद सफर नहीं किया अपनी गाड़ी में। हमेशा सफर जब भी किया तो बस से किया, बल्कि अब तो मामू लोग भी कराची शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन हम जब भी उस रात का जिक्र करते हैं तो जो जो सवालात हमारे जहनों में आते हैं उनका आज तक कोई जवाब समझ नहीं आया। हम आखिर कैसे एक रास्ते से खुद ब खुद बिल्कुल ही एक दूसरी सिमत के रास्ते पे चले गए थे कि हमें अंदाजा भी नहीं हुआ। कभी साहिल अदीम की यूट्यूब पर बातें सुनता हूं तो ख्याल आता है कि शायद उस वक्त कोई ऐसा पोर्टल खुल गया होगा जिसके अंदर हम लोग इत्तेफाकन चले गए और उस पोर्टल ने हमें बलूचिस्तान पहुंचा दिया। दूसरी बात, वो जो हमें आग जलती दिखाई दे रही थी जिसके पीछे हम लोग थे, लेकिन उसके और हमारे दरमियान फासला कम नहीं हो रहा था। आखिर वो क्या चीज थी? तीसरी बात, वो क्या चीज थी जो हमारी कार के दोनों तरफ भाग रही थी? और चौथी बात, वो क्या चीज थी जो हमारी कार से टकराई थी और इतनी वजनी या ताकतवर थी कि हमारी कार उससे टकरा कर रुक गई थी, जरा सी भी आगे नहीं बढ़ रही थी और फिर उस चीज ने हमारा ताक़ुब भी किया था। और आखिरी बात यही कि जब अब्बू ने फोर्स के जवान को उस चीज के बारे में बताया था तो उसने इस तरह इग्नोर किया जैसे वो सब जानता हो कि वो क्या चीज थी और हमें नहीं बताना चाहता था। अब हम मैनचेस्टर यूके से जनाब आदिल का वाकया जानेंगे जो भाई वकास अहमद ने भेजा है। एज यूजुअल आप जानते हैं वकास बहुत मिस्टीरियस वाकयात सुनाते हैं, तो सुनते हैं आज का वाकया। आदिल कहते हैं ये वाकया मेरे साथ 2002 में पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह कि जनवरी की सर्दियां थीं। मैं वापस काम ख़त्म करके घर आया ही था कि मुझे अपनी खाला की कॉल आई कि आपके खालू जान को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, आप फौरन पहुंचे। मैं खबर सुनते ही शौक में चला गया। अभी शाम के 8 बज रहे थे और मैं फौरन ही बगैर वक्त ज़ाय किए निकल खड़ा हुआ। सफ़र लंबा था लेकिन खाला जान के पास पहुंचना था ताकि उनको हौसला मिल सके। खैर सफ़र शुरू हुआ तो उस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, अलबत्ता मौसम ख़राब था जिसकी वजह से सफ़र में मुश्किलात पैदा हो रही थी। मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया था वो ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुश्तमिल था और न कोई आदम न आदमजाद, लेकिन चौंके इमरजेंसी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। सफ़र करते करते अचानक मैंने देखा कि बारिश में भीगा छतरी हाथों में थामे एक लंबा सा शख्स हाथ के इशारे से मुझे रोकने को कह रहा था। मैं हैरान परेशान कि ये शख्स इस वीराने में क्या कर रहा है। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, सर क्या आप ठीक हैं? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं दरअसल एक फार्मर हूं, मेरे फ्लॉक से कुछ जानवर गुम हो गए हैं और उनको तलाश करते हुए मैं फार्म से बहुत दूर आगे निकल चुका हूं। अब बारिश बहुत तेज हो गई है, आप काइंडली मुझे फार्म तक ड्रॉप कर दें। मैंने बिला झिझक उसको बैठने को कहा और वो कार की पिछली सीट पर बैठ गया। वो शख्स बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मैं उसकी तरफ मुसलसल देख रहा था ड्राइविंग के दौरान, लेकिन वो कुछ ना बोला। मैंने उससे कई सवाल पूछे रास्ते में, लेकिन मजाल है जो मेरी किसी बात का भी उसने जवाब दिया हो। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके साथ बाकायदा बातचीत या लंबी कन्वर्सेशन हो सके, लेकिन उसका कोई मूड ना था। थोड़ी देर में मैं एक पुराने पुल के करीब पहुंचा और जैसे ही उसको क्रॉस किया मैंने बैक सीट पे देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। वो फार्मर जो अभी कुछ सेकंड्स पहले तक मेरी कार की बैक सीट पे मौजूद था, अचानक गायब हो चुका था। मैंने फौरन ब्रेक लगा दिए, बाहर निकला। मैंने उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई अता पता ना था। भला
चलती हुई गाड़ी से अचानक वो किधर चला गया और मैं नोटिस भी नहीं कर सका। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन 5 या 10 मिनट बाद मेरे जहन में यह बात आई कि दरअसल वो फार्मर नहीं था, वो कोई और मखलूक होगी। शायद वो कोई जिन था जिसने वीरान सुनसान पहाड़ी इलाके में अपना आप जाहिर किया और गायब हो गया। मैंने वहां 1 सेकंड ना जाया किया, तेजी से कार में बैठा और अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखा। लेकिन सारे रास्ते में इस वाक़े की वजह से शदीद दबाव में रहा। मुझे डर से बार बार ऐसा भी महसूस हो रहा था कि वो शख्स शायद मेरी बैक सीट पे अब भी बैठा हुआ है या मेरे आसपास है। मेरी हद मुमकिन कोशिश थी कि मैं ड्राइविंग पे फोकस करूं और किसी नुकसान के बगैर अपनी मंजिल बर्मिंघम पहुंच सकूं। और बिलाखिर दुआएं पढ़ते पढ़ते मैं बर्मिंघम पहुंच गया। जब मैं खाला के घर पहुंचा और गाड़ी से ज़रूरी सामान निकालने लगा तो बैक सीट पर मैंने 20 पाउंड का नोट और एक पेपर रखा हुआ देखा जिस पे हाथ से कुछ लिखा हुआ था। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। खाला चौंके परेशान थी, इसलिए मैंने उनसे इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। बल्कि सच तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ था। लेकिन इस वाक़े ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था कि सफ़र के दौरान बहुत एहतियात करनी चाहिए, किसी भी जगह बिला वजह रुकना नहीं चाहिए। मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं हमेशा एहतियात करें और हमेशा उस जगह पर स्टॉप करें जहां लोग मौजूद हों, ताकि आप सेफ रह सकें। खाली जगहों पर कभी भी गाड़ी को मत रोकिए, क्योंकि वहां हमेशा कोई ना कोई खतरा जरूर मौजूद होता है। दोस्तों, अब मैं कुछ अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हालात आजकल वाकई बहुत खराब हो गए हैं। अभी एक जगह किसी को कहते हुए सुना कि लोग आवाम में मायूसी फैला रहे हैं। आखिर ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या इनका ज़मीर मर गया है? क्या ये लोग जिंदा लाशें हैं? कुछ नहीं दिखता, अंधे हो गए। भूखे की, मजलूम की आह सुनाई नहीं देती, बहरे हो गए। एक और वीडियो नजर से गुजरी। एक शख्स से सवाल किया जाता है, हालात कैसे हैं? पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या सोचा है आपने? हिम्मत जमा करके वो शख्स बमुश्किल इतना कह पाता है कि ये भी सह लेंगे, कि दोनों आंखों से आंसू का सैलाब रवा हो जाता है। सफेद पोश नौजवान गैरत से शर्मा कर अपना हेलमेट पहन लेता है कि कोई उसके आंसू ना देख पाए, कि वो अपना मुंह हेलमेट में छुपाकर फूट फूट कर रो ले। हालात कैसे भी रहे हों, लोगों के चेहरों पर ऐसी बेबसी, ऐसी बेचारगी, उकताहट कभी नहीं देखी थी। खास तौर से मर्द जो अपनी पूरी मेहनत करके, पूरा जोर लगाकर भी घर नहीं चला पा रहे हैं। वो अपनी गैरत में, अपनी आना में रो भी नहीं सकते। अपना गुस्सा, अपना गम अपने अंदर ही पी रहे हैं। ये घुन अंदर ही अंदर से इस मर्द को खा रहा है। ये मर्द अपनी जान लगाकर भी माँ बाप, बीवी, बच्चों की ख्वाहिशात को छोड़िए जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा है। वो कैसे बीवी को बताए ये खराजात, ये ख्वाहिशात उसके बस से बाहर होते जा रहे हैं। वो माँ बाप, बहन भाइयों को कैसे समझाए कि मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं खाली हाथ हूं। वो बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात सुनकर कैसे उनसे दूसरे दिन लाने के वादे करे। कैसे बोल दे, बच्चों तुम्हारे नए कपड़े, तुम्हारे यूनिफॉर्म, तुम्हारी फीस देने की अब मुझ में सकत नहीं है। ये मर्द बड़ा खुददार होता है। जब वो अपने रिश्तेदार और दोस्तों के पास न जाने कहां से आई पैसे की रेल पेल देखता है, उनके पास नई नई गाड़ियां देखता है, तो वो खुद को नाकाम तस्वर करने लगता है। और फिर घर वालों के ताने उसको यकीन दिला देते हैं कि वो वाकई में अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक नाकाम इंसान है। ये नाकामी का खौफ उसे अपना दुख किसी से बांटने की इजाजत नहीं देता। अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के बावजूद अफसरों के आगे अपनी गैरत का जनाजा निकालते हुए भी यस्सर यस्सर कहता है कि जॉब ना खत्म हो जाए। और ये सब करने के बावजूद जब वो घर में लड़ाई झगड़े देखता है तो
اس کے پاس ایک حرام موت کے علاوہ باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ایسے مرد کو گھر کی طرف سے سکون اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ بیجا خواہشات کو ترک کر دیجئے، تانے دینا لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیجئے۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا مرد کچھ اضافی کمائی کر رہا ہے تو خدا کے لیے ضائع کرنے کے بجائے جمع کیجیے۔ ہم تو یہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ مرد روتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم مرد آج رو رہا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی جو فکر معاش نے اس کو گھیرا ہے، یہ تگ و دو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کہ بس اب آخری ہچکی ہی شاید اس کو سکون دلا سکے۔ لیکن شاید اس وقت بھی وہ یہی سوچے گا، میں مر رہا ہوں، میرے بعد میرے بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا کون سہارا بنے گا؟ کون منصف کا گریبان پکڑے؟ کون حاکم کو سزا دے؟ اس دفعہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور عوام بہت ہی زیادہ پریشان ہے، خاص کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ۔ بجٹ کے ساتھ گورنمنٹ امپلائیز کی تو سیلریز پھر بھی بڑھ ہی جاتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر، ان کی تنخواہیں دن بدن اور کم ہوتی جا رہی ہیں اور مہنگائی اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ تو سمجھیے اب رہا ہی نہیں ہے، یا تو لوگ امیر ہیں یا غریب۔ تو اس لیے باتوں باتوں میں اپنے اڑوس پڑوس کا خیال ضرور رکھیے، ان کے حال سے واقف رہیے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم تھوڑا کم کھا لیجیے، اور اپنے محلے میں جن کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اپنا تھوڑا کھانا ان کے ساتھ شیئر کر لیجیے۔ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کی مدد کیجیے، یقیناً اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ دوستوں، میری ایک بات مانو، آپ سب اپنے اپنے دوستوں کے حال سے واقف رہو، ایک دوسرے سے ضرور وقت نکال کر ملو۔ شاید ہم اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، گھر میں تو نہیں، لیکن شاید ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو سکتے ہیں۔ دوستوں، جو بھی آپ میں صاحب استطاعت ہے، اپنے باقی دوستوں کی بغیر پوچھے اس طرح سے مدد کرو کہ ان کی انا پر آنچ نہ آئے۔ تو پھر اس وعدے کے ساتھ جدا ہوتے ہیں کہ پھر ملیں گے ایک بار اور کچھ سچے واقعات اور دل کی باتوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس سب لوگوں کا خیال رکھیے گا۔